دوستوں، نماز ظہر کے بعد اللہ پاک کے یہ صفاتی نام اور قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، اگر اللہ پاک کی ذات سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ ذات آپ کو عطا کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ نے پڑھ لی، اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں، اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی۔ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کے، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کرنے، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنتوں کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس تم کہو، گناہ سے بچنے کی نہ ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل و قدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیتوں کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمائی اور حلال عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی، حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں،
जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी अगर मांगने में लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे जोहर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना, बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बद नजर होगी, वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और खास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाजरीन को बताने लगा हूं। नमाज जोहर मेरे भाइयों मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से बैठकर घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो इनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें। हर वक्त की मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, फिर अगर आपने घर में बड़ी पढ़ी तो घर में पढ़ने के बाद जो है वो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफा असर से पहले पहले कर लें। मेरी बहनें भी इस तरीके से अमल करेंगी, घर में जब पढ़ती हैं वजीफा तो चाहे तो जाए नमाज पर बैठकर पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन असर से पहले पहले आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी तमाम हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा, चाहे 1 हाजत हो चाहे 10 हाजत हो। नाजरीन आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आप कोई दूसरे वजाइफ भी पढ़ रहे हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो वजीफा आप पढ़ते हैं उसके साथ साथ इसको भी पढ़ लें। मतलब दिन में आपने दोपहर में शाम में अगर मुख्तलिफ वजाइफ किए हुए हैं तो उस दिन आप ये वजीफा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वजाइफ किए हैं कोई पाबंदी नहीं इस वजीफे को पढ़ने की कि इस दिन आप जो है वो ये वजीफा नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे 1 हाजत हो चाहे 10 हाजतें हो, चाहे वो 100 हाजतें हो, जितनी भी आपकी हाजात हैं इनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको जाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूं या फिर पढ़ रही हूं। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। हाजतों की नियत जो है वो कर लें। इसके बाद फौरन से आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं, या फिर नमाज पढ़ने के बाद, कह रहा हूं कि नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नियत कर लें। और जब वजीफा पढ़ने के लिए बैठे तो फौरी तौर पर एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोग अपने खास मकासद की, खास हाजतों की, जिस मकसद के लिए आप लोग इस वजीफे को पढ़ रहे हैं उस खास मकसद को अपने जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आप लोग वजीफे का बाकायदा तौर पर आगाज कर लें। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों 1 सेकंड की भी 1 मिनट की भी वीडियो आप लोग स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर वजीफा आप लोगों के समझ में ना आया, कोई खास बात आपसे मिस हो गई, कोई खास बात आपसे छूट गई तो अल्लाह वालों फिर उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं। बेशक ये 100% गारंटी से अमल वर्क करता है, लेकिन अगर वीडियो पूरी ना देखेंगे आप लोग इसके जो बरक़ात हैं, जो फयूज हैं, जो तरीकेकार हैं उनको नहीं समझेंगे, तरतीब को नहीं समझेंगे तो ये वजीफा किस तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। अल्लाह वालों आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि अगर अपनी तमाम परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं तो 1 सेकंड की भी वीडियो जो है वो आप लोग आगे ना कीजिएगा। ये एक आप लोगों से गुजारिश है, समझ लें। फिर आप लोग खुद कमेंट करते हैं कि वजीफा समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफा पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, 1 दिन का अमल है। ये समझ लें ये अमल 1 ही दिन का है। अगर कुछ लोग पैसे संभाल सकते हैं तो फिर वो लोग इस अमल को हफ्ते में 2 या 3 दिन करें। पहले तो आप लोग पूरा हफ्ता कर सकते हैं ताकि आपके माली हालात जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए और जो कर्जे वगैरह है वो उतर जाए, लेकिन उसके बाद लालच में नहीं आइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमारे पास ज्यादा मालो दौलत आ जाती है तो हम लोग जो है वो शैतान के शर में आ जाते हैं, यानी गरूर और तकब्बुर में पड़ जाते हैं। अपने वालिदैन से बदतमीजी करते हैं, अपने भाइयों को भाई नहीं समझते, बड़ों की इज्जत करना भूल जाते हैं, छोटों से मोहब्बत से बात करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं 1 दिन अमल कर लें बहुत है, हफ्ते में 1 बार कर लें बहुत है,
روزانہ مت کریے گا، خدا نہ خواستہ گمراہی اگر آ گئی تو پھر آپ لوگ مجھے ہی بد دعائیں دیں گے۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ مسجد میں جائیں اور نماز ظہر کو آپ لوگ پڑھ لیں، ظہر کے بعد آپ نے پڑھنا یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے جو اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجت ہو، اور اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اور آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا تو آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگ بارگاہ میں بیٹھے ہیں، نبی پاک کے روضے پر بیٹھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک جب آپ لوگوں نے شروعات میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوستوں پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، ایک بار ہی پڑھنی ہے، توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھتے رہیے گا کہ آپ کو سننے کا اور پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ کوئی کاپی موجود ہے، کوئی پینسل ہے تو اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے ایک بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام بہت زیادہ افضل نام ہے، اور اگر آپ لوگ اللہ پاک کے اس صفاتی نام سے مدد مانگتے ہیں، یا غنیو، کون سا نام ہے یہ؟ یا غنیو، یا غنیو، آپ لوگ یا غنیو کو پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور جو تعداد بتاؤں، جو کوانٹٹی بتاؤں، اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ہرگز بھی اپنی طرف سے کم زیادہ مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے یا غنیو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگ جلدی جلدی اس عمل کو پڑھ لیں، یعنی یا غنیو اس طریقے سے نہیں، آرام آرام سے محبت سے یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ جب بہت آسان سا وظیفہ ہے، ناظرین بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، دوسری مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر دوبارہ سے پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک باری پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگ اللہ پاک کا کون سا نام پڑھیں گے؟ یا وہاب، اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہاب، وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ اللہ والوں یا وہاب آپ لوگ آرام آرام سے دھیان سے توجہ کے ساتھ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا وہاب ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ پھر دوبارہ سے آپ لوگ ایک بار سورۃ الکوثر کو پورا پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ اللہ والوں ایک بار ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد اب آپ لوگ اللہ پاک کی جس صفت کا ذکر میں آپ لوگوں کے آگے کر رہا ہوں، وہ صفت اتنی پاک ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو وہ اللہ پاک کے رحم میں آ جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کو طلب کر لیتا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ آپ لوگوں نے اب یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، پورا وظیفہ ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، آپ لوگوں نے کہیں لکھا ہوا ہے تو نوٹس کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرا۔ ایک بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار سورۃ الکوثر پڑھی۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام بتایا تھا یا غنیو، یا غنیو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 11 بار۔ پھر آپ لوگ دوبارہ سے سورۃ الکوثر پڑھیں گے ایک بار بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ پھر آپ لوگوں نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا وہابو، جو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دینے والے۔ پھر دوبارہ سے آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے اور اب آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اللہ والوں اللہ پاک کی اس صفت کو بھی آپ لوگ 11 بار پڑھیں گے، غلطی کوتاہی بالکل بھی مت کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہ آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں ابھی عمل مکمل نہیں ہوا ہے، آپ نے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے جو آپ کی حاجت ہے۔ دعا آپ لوگوں نے مانگ لی، اب آپ لوگوں نے ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ قرآن پاک کی بڑی افضل سورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس سورت کے بارے میں ان کو زبانی بھی یاد ہوتی ہے اور یہ نبی پاک کا ایک نام بھی ہے، یا ایھا المزمل، یعنی کہ سورۃ المزمل آپ لوگوں نے پوری پڑھنی ہے۔
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। अब मैं इसकी तिलावत करूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि लंबी ये सूरत है, बहुत बड़ी सूरत है। तो आप लोगों ने सूरतुल मुज़्ज़म्मिल पढ़नी है सिर्फ एक बार, और फिर दोबारा आपने दुआ मांगनी है सिर्फ एक हाजत के लिए। कोई भी, हर इंसान का एक मकसद ऐसा होता है जो उसका अधूरा होता है। करोड़ों चाहिए, एक सिर्फ हाजत करिएगा अल्लाह पाक से, सजदा रेस होके सजदे में जाए, हाथ अपना जमीन की तरफ नहीं रखिएगा, आसमान की तरफ करिएगा, यानी उल्टे करके आप लोग रखिएगा, और सजदे में जाकर आप लोगों ने दुआ मांगनी है। और आप लोग फिर इस वजीफे के फयूज़ और बरकत देखिएगा, करिश्मात देखिएगा। एक हफ्ते अगर कोई बंदा रोजाना इस अमल को करे, अल्लाह पाक गैब से इतना मेहरबान होगा ना उस बंदे पे। सारी बात तवक्कुल की होती है। अगर आपका तवक्कुल अल्लाह पाक पर मजबूत है तो फिर तो आपकी कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपका अगर तवक्कुल अल्लाह पाक पर ऐसा है कि पता नहीं रब मुझे देगा या नहीं देगा, देखिए इस तरीके की सोच के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में नहीं बैठा जाता। क्योंकि जब आप सामने वाले के आगे बैठ रहे हैं, नबी पाक ने फरमा दिया कि 70 माओं से ज्यादा अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत फरमाते हैं। अगर एक माँ अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करती है, अपने बेटे से, कि उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा देती है, 365 हड्डियों को तोड़ने जितना दर्द बर्दाश्त करके बच्चे को दुनिया में लेकर आती है, और वो रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं आप लोग कि वो नहीं देगा? वो देगा। तवक्कुल अच्छा होना चाहिए। कुरान क्या कहता है कि अगर तवक्कुल तुम्हारा मेरे लिए अच्छा है, तुम्हारा गुमान मेरे लिए अच्छा है, तो बेशक मैं तुम्हारे साथ वैसे ही मामला करूंगा जैसा तुम गुमान करोगे। अगर आप ये बात चाहोगे कि पता नहीं मेरे गुनाह इतने ज्यादा है, माफ करेगा या नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया सच्ची तौबा कर, मिटा दूंगा गुनाहों को। और कैसे मिटाऊंगा? कि एक दरार तक नहीं आएगी। बेशक तू जमीन और आसमान के बीच के फासले को अपने गुनाहों से भर दे, फिर भी तेरी एक तौबा के आंसू पर मैं गुनाह को माफ कर दूंगा। हमने अपने अल्लाह पाक की कदर नहीं करी, हमने वो तवक्कुल नहीं करा, हमने अल्लाह पाक को उस तरह से हमने पहचाना नहीं, उस तरह से मांगा नहीं। अल्लाह पाक तो फरमाता है कि मैं तेरा दोस्त बन जाऊंगा, मैं तेरा हाथ बन जाऊंगा जिससे तू पकड़ता है, मैं तेरी जबान बन जाऊंगा जिससे तू बोलता है, मैं तेरी नजरें बन जाऊंगा जिससे तू देखता है। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक इतना मेहरबान है। तो लिहाजा सारी बात होती है तवक्कुल की। आपका तवक्कुल अल्लाह पाक पर जितना मजबूत है, अल्लाह पाक की जात आपको उससे ज्यादा नवाजेगी। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आज की खुसूसी दुआ में आप सब लोग शामिल हो, अल्लाह पाक हमें खुसूसी दुआ में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, जो बंदा आज इस वीडियो को पूरा देखे और इस वजीफे को पढ़े, मेरे मौला वो तवक्कुल के साथ पढ़े, तो उसको खाली हाथ मत लौटाना। मेरे मौला झोलियां भर भर के अता कर देना, इतना अता करना कि दोबारा वो कभी मोहताजगी का इजहार ना करे। मेरे मौला एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की उस बंदे को तौफीक अता फरमाना। अगर माँ बाप का गुस्ताख है तो अपने माँ बाप का उसको फरमा बरदार बना देना। मेरे मौला जो कोई भी आज बेरोजगार है उन सबको अच्छा रोजगार अता फरमा। जो बच्चे बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। जो बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं मेरे मौला उनको तो सेहत अता फरमा। मेरे मौला जो बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा। हमारे वालिदैन की उम्र को दराज फरमा दे। जो वालिदैन इस सारी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं उन सब की मगफिरत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। नबी पाक की शिफाअत का हकदार बना दे। मेरे मौला हम सबको नामाए अमाल सीधे हाथ में लेने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग पाए हक में बेहतर अता फरमा। मेरे मौला हमें मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की तू मदद फरमा दे। मेरे मौला उनकी बेहतरीन तौर पर मदद फरमा दे। तू मदद नहीं फरमाएगा फिर कौन मदद फरमाएगा? मेरे मौला हमारी तमाम नेक जायज हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। आप लोगों की दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो ये लाखों लोगों तक चली जाए, और अगर ये चली गई तो सोचें जितने ज्यादा आमीन होंगे अल्लाह पाक के मुजर्रब बंदे उतने ज्यादा होंगे। और आप लोग ये बात सोचें कि अल्लाह पाक जब देता है ना, वो चेहरे नहीं देखता, वो आमाल नहीं देखता, वो छप्पर फाड़ के अता फरमा देता है। उसका असूल है अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह पाक हम पर तमाम मुसलमानों को ऐसा तवक्कुल अता फरमाए जैसा सहाबा किराम का था। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।